السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ آج کی اسپیشل کلاس جس عنوان پر ہے وہ عنوان ہے اللہ کے ذکر کی فضیلت، ذکر الہی، اللہ کو یاد کرنا۔ آپ جانتے ہیں کہ مومن ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو یاد کریں۔ اور کیوں یاد کریں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نحل آیت نمبر 18 میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو گننا چاہو نا تو گن نہیں پاؤ گے۔ اللہ نے تم پر اتنے انعامات، احسانات، کرم، نعمتیں، ہر چیز دی ہیں کہ تم چاہ کر بھی گن نہیں سکتے، اسے کاؤنٹ نہیں کر سکتے۔ اب جب کاؤنٹ نہیں کر سکتے تو اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اب ذکر میں کیا آتا ہے؟ ذکر میں پورا قرآن، پوری دعائیں، توبہ، استغفار، یہ سب ذکر ہے۔ قرآن پورا ذکر ہے، دعائیں ساری ذکر ہے۔ آپ ویسے ہی یاد کریں، الحمدللہ بول دیں، سبحان اللہ بول دیں، اللہ اکبر بول دیں، استغفر اللہ بول دیں، یہ سب کا سب ذکر ہے۔ یعنی ذکر کوئی پرٹیکولر چیز نہیں ہے کہ اتنی چیزوں کو ذکر کہا جائے گا۔ ذکر ایک کامن ورڈ ہے جس میں اللہ کو یاد کیا جائے وہ ذکر ہو گیا۔ تو ایسا ذکر مومن کو بار بار اپنی زندگی میں کرنا چاہیے۔ اب اگر ہم پوائنٹس کی شکل میں بات کریں کہ ذکر الہی کی فضیلت کیا ہے، تو ذکر الہی کی بہت ساری فضیلتیں قرآن و سنت میں بتائی گئی ہیں۔ نمبر 1، ذکر انسان کو غفلت سے نکالتا ہے۔ غفلت، جیسے آج ہماری زندگیاں چل رہی ہیں نا، غفلت میں پڑے ہوئے، کوئی لینا دینا نہیں، میرا مقصد کیا ہے، میں کیوں پیدا ہوا، اللہ نے مجھے دنیا میں کیوں بنایا ہے، کچھ نہیں پتا، بس غفلت کی زندگی جی رہے ہیں۔ اللہ کا ذکر کرنے سے انسان غفلت سے نکلتا ہے اور اویئرنیس کی طرف آ جاتا ہے، وہ اویئر ہو جاتا ہے اپنی ذمہ داریوں کو لے کر، اپنے کاموں کو لے کر، اچھے برے کو لے کر انسان میں اویئرنیس آتی ہے۔ یہ کام ہوتا ہے ذکر کے ذریعے کہ جب بندہ ذکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے غفلت سے نکال دیتا ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ اعراف آیت نمبر 205 وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً وَدُونَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ وَلَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ، کہ تم اللہ کا ذکر کرو اپنے دل میں، ڈرتے ہوئے، خوف کے ساتھ، بہت زیادہ چلا کر نہیں، دھیرے دھیرے کرو، صبح بھی کرو، شام کو بھی کرو، اور غافلوں میں سے مت ہو جاؤ۔ یعنی جو غافل ہوتا ہے نا وہ اللہ کا ذکر نہیں کرتا، پر جو اللہ کا ذکر کرتا ہے نا وہ اویئر ہوتا ہے۔ یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے اللہ کا ذکر کرو، اپنے دل میں کرو، خوف اور ڈر کے ساتھ کرو، تیز کرو، دھیرے کرو، پر دھیرے کرنا زیادہ افضل ہے۔ اللہ کو یاد کرو، صبح یاد کرو، شام کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے بندوں کو پسند فرماتا ہے اور انہیں غفلت سے نکال دیتا ہے، غفلت کو ختم کر دیتا ہے، ان کو ایسی زندگی سے نکال دیتا ہے کہ جس کا کوئی مقصد نہ ہو۔ ذکر کرنے والوں کو اللہ رب العالمین باقاعدہ ایک مقصد عطا کرتا ہے۔ نمبر 2، ذکر انسان کو تکبر سے بچاتا ہے۔ ایگو، ایٹیٹیوڈ، ایروگنس، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنی تعریفیں بیان کرنا، ڈینگیں ہانکنا، اپنے بارے میں اپنے یہ کرتا ہوں، وہ کرتا ہوں، یہ آتا ہے، وہ آتا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، انسان کو نکالتا ہے ذکر۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے سورہ اعراف کی آیت نمبر 206 آیت کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ ویسبحونہ ولہ یسجدون، کہ تیرے رب کے پاس جو ہے نا وہ اللہ کے ذکر سے تکبر نہیں کرتے۔ یعنی ذکر کرتے مطلب ان میں تکبر نہیں ہے۔ جو تکبر کرتا ہے وہ ذکر نہیں کرتا، وہ اللہ کو یاد نہیں کرتا، وہ قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، وہ دعائیں نہیں پڑھتا، صبح کے اذکار، شام کے اذکار، بیت الخلاء کے اذکار، کھانے پینے کے اذکار نہیں کرتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا۔ وہ اپنے آپ کو یاد کرے گا یا اپنے رب کو یاد کرے گا؟ تو تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے ذکر کرنے سے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یقیناً جو اللہ کے پاس ہیں وہ اللہ کی عبادت سے تکبر نہیں کرتے، وہ اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اس کے لیے سجدہ کرتے ہیں۔ یعنی فرشتے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، گھمنڈ نہیں کرتے، اتراتے نہیں ہیں۔ ان کے اندر عبدیت کا احساس ہے، ان کے اندر اپنے کمزوری کا احساس ہے، وہ اپنے آپ کو کمزور مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا پیدا کرنے والا، وہی طاقت والا، وہی قوت والا، ہماری تو کوئی طاقت غلبہ قوت اختیار نہیں ہے، جو کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس چیز کو مضبوطی کے ساتھ اگر کوئی مانتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے وہ ہے فرشتے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، تو ذکر کرنے سے تکبر کا خاتمہ ہوتا ہے اور بندے میں عبدیت کا احساس ہوتا ہے۔ نمبر 3، اللہ رب العالمین کے حکم کی پابندی ہوتی ہے۔
اللہ کا حکم بھی ہے کہ اس کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حکم کو ماننا ہماری ذمہ داری ہے، تو اللہ کے حکم کی پابندی ہوتی ہے بندہ جب اللہ کا ذکر کرتا ہے اس سے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب آیت نمبر 41-42 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا۔ اللہ کہتا ہے اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو، اس کی تسبیح بیان کرو، صبح شام سبحان اللہ بولو، الحمدللہ بولو، اللہ اکبر بولو، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم بولو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بولو، جو دعائیں جو اذکار تمہیں یاد ہے بہت زیادہ پڑھا کرو۔ پر کب پڑھے گا؟ اس کو غیبت سے فرصت نہیں، چغل خوری سے فرصت نہیں، حسد کی باتوں سے فرصت نہیں، گالی گلوچ سے فرصت نہیں، گندی باتوں سے فرصت نہیں، تو کہاں سے اللہ کا ذکر کرے گا؟ اسی لیے تو اللہ کے نبی نے کہا کہ اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے گیلا رکھا کرو۔ اللہ کا حکم ہے کہ اللہ کا ذکر کیا جائے، اللہ کے حکم کی پابندی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے، اور یقیناً یہ بھی بڑی اہمیت والی چیز ہے۔ نمبر 4، کامیابی ہے اللہ کا ذکر۔ کامیاب ہو جاتا ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، کامیابی کو حاصل کر لیتا ہے وہ انسان جو اللہ کا ذکر کرتا ہے، یعنی کامیابی کی ضمانت اللہ تعالیٰ نے قرار دیا ہے ذکر کو۔ اگر آپ کامیابی چاہتے ہو، اپنے آپ کو ایک اچھے پلیٹ فارم پر لے جانا چاہتے ہو، آپ چاہتے ہو دنیا میں آپ کا رتبہ رہے، آخرت میں آپ کا رتبہ رہے، آپ کا مقام رہے، اللہ رب العالمین آپ کو عزت و مرتبہ عطا فرمائے، تو لازم ہے کہ آپ اللہ رب العالمین کا ذکر کرو، یہ کامیابی کی ضمانت ہے۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ انفال آیت نمبر 45 میں، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرو شاید کہ تم کامیاب ہو جاؤ، یعنی اگر تم اللہ کا ذکر کرو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں کامیابی دے گا، دنیا میں آخرت میں ضمانتیں دے گا، ہر طرح کی کامیابی دے گا، طاقت دے گا، قوت دے گا، اختیار دے گا، غلبہ دے گا۔ کب؟ جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، دعائیں پڑھو گے۔ ہمارے یہاں تو عالم اتنی غفلت کا ہے کہ صبح شام کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، کھانے پینے کی دعائیں ہمیں یاد نہیں ہوتی ہیں، لباس پہننے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، گھر میں آنے جانے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، بازار میں جانے کی دعائیں یاد نہیں ہوتی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ان چھوٹی چھوٹی دعاؤں پر بڑا بڑا اجر دے رکھا ہے، پر اس کے بعد بھی نہ ہمیں یاد نہ ہم اپنے بچوں کو یاد کراتے۔ تو ذکر کرنے سے بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ نمبر 5، ذکر نہ کرنا گھاٹے کا سودا ہے۔ ذکر کرنا مطلب فائدے کا سودا ہے، نہیں کرنا گھاٹے کا ہے، تو مطلب کرنا فائدے کا سودا ہے۔ بندہ جب ذکر کرتا ہے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اسے فائدہ دیتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ منافقون آیت نمبر 6 میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ اے لوگو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہا ہے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارا مال تمہاری اولاد تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، قرآن اللہ کا ذکر ہے، ارے روزہ بھی اللہ کا ذکر ہے، نماز پڑھتے ہیں، ہم نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ ذکر ہی تو کرتے ہیں، اللہ اکبر سے شروع کرتے ہیں، السلام علیکم، تو اللہ کا ذکر، دعائیں ذکر دعائیں، پوری نماز۔ صلاۃ کیا ہے؟ ذکر ہے۔ نماز کیا ہے؟ ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ تمہارا مال تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے تمہیں غافل نہ کر دے۔ مال کمانے میں اتنے بزی مت ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اولاد میں اتنے بزی مت ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر چھوڑ دو، اور اگر ایسا کرو گے تو گھاٹا اٹھاؤ گے۔ جس کے لیے بھاگ رہے ہو نا، اللہ وہ سب چھین لے گا، مال چھین لے گا، دولت چھین لے گا، اولاد چھین لے گا۔ جس کے پیچھے بھاگ رہے ہو نا اللہ کو چھوڑ کر، اللہ تعالیٰ وہ بھی چھین لے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ناراض ہو جائے گا۔ تو گھاٹے کا سودا ہے اللہ کا ذکر نہ کرنا، مطلب فائدے کا سودا ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ بندہ جتنا اللہ کا ذکر کرتا ہے اتنا فائدہ حاصل کرتا ہے، فائدے میں رہتا ہے، برکتوں میں رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ذکر کو فائدہ بتایا ہے، ذکر کرنے کو فائدہ بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین ایسا فائدہ اسی کو دیتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے۔ نمبر 6، مغفرت اور جنت ہے اللہ کا ذکر کرنا۔ مغفرت اور جنت، اللہ گناہ معاف کر دیتا ہے، جنت دے دیتا ہے۔ ایک ایک پوائنٹ پر ایک ایک دلیل صرف آپ کو بتا رہا ہوں، اگر سرچ کرو گے نا ایک ایک پوائنٹ پہ نہ جانے کتنی دلیلیں قرآن و حدیث میں آپ کو مل جائیں گی۔ ایک ایک دلیل بتا رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں رہ جائے۔ ذکر کرنے سے اللہ مغفرت بھی کر دیتا ہے اور جنت بھی دیتا ہے۔ سوچو تو صحیح، چھوٹی چھوٹی دعائیں پڑھ کر اگر اتنے بڑے بڑے ثواب مل جائیں کون اسے حاصل نہ کرے گا؟ اور جب رمضان کا مہینہ ہو، روزے کا عالم ہو، ہم روزے میں ہو، تب تو اور زیادہ ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ ذکر کرنے سے بندہ جنت کو حاصل کرتا ہے، مغفرت کو حاصل کرتا ہے۔ جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ احزاب آیت نمبر 35 میں، وَالذَّاكِرُونَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ لَهُم مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے، چاہے مرد چاہے عورت،
चाहे आदमी चाहे औरत, अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह ने इनके लिए मग़फ़िरत और जन्नत को तैयार किया है। मग़फ़िरत मतलब अल्लाह माफ़ कर देगा, जहन्नम से निजात दे देगा, गुनाहों को माफ़ कर देगा, और जन्नत भी तैयार कर रखी है। इन्हें अल्लाह ताला इन्हें जन्नत भी देगा। अल्लाह ताला जन्नत में इनके मर्तबे और दर्जात को भी बुलंद करेगा। ये दर्जा सिर्फ अल्लाह ताला ने उन्हीं को दिया, हर एक को नहीं दिया। अल्लाह ताला ने हर एक को नहीं देता अल्लाह रब्बुल आलमीन। ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है ना। बंदा मोमिन अगर इसे समझ ले, इस पर मेहनत कर ले, तो सोचिए वो क्या हासिल कर सकता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र करने पर मग़फ़िरत और जन्नत की ज़मानत दी है। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों के गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरीके से नंबर 7, जिक्र करना सबसे अफजल अमल है। जो आप अमल करते हो ना, उन अमलों में सबसे अफजल अमल अल्लाह ने अपने जिक्र को बनाया है। जैसा कि सुनन तिरमिज़ी की हदीस है, हदीस नंबर 3377, अल्लाह के नबी का फरमान, अला उख़बिरुकुम बिखैरि अअमालिकुम व अज़काहा इंदा मलिकिकुम व अरफ़उहा फ़ी दराजातिकुम व खैरुल लकुम मिन इन्फ़ाक़ि अज़्ज़हबि वल फ़िद्दा क़ाल ज़िक्रुल्लाह। अल्लाह के नबी ने एक मरतबा सहाबा किराम से सवाल किया, क्या मैं तुम्हें सबसे बेहतर अमल बताऊं, अल्लाह के नज़दीक सबसे प्यारा अमल बताऊं, दर्जे में सबसे बुलंदी वाला अमल बताऊं, सोना चांदी सदका करने से ज़्यादा अफजल बताऊं? साहबा ने कहा का अल्लाह का जिक्र। सोचिए आपके पास माल नहीं है, दौलत नहीं है, सदका नहीं कर पा रहे, खैरात नहीं कर पा रहे, किसी की मदद नहीं कर पा रहे, रोज़ा इफ्तार नहीं करवा पा रहे, खाना पीना नहीं दे पा रहे, ठीक है ना, जिक्र तो करो। जिक्र करना सबसे बेहतर अमल, सबसे ऊंचा अमल, दर्जे में ऊंचा अमल, सोना चांदी सदका करने से बेहतर अमल। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिक्र को सोचिए कितनी बड़ी अहमियत दी है। उसके बाद भी ये ज़बानें कहाँ जिक्र करती हैं, कहाँ अल्लाह को याद करती हैं, कहाँ अल्लाह ताला का बयान करती हैं, कहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन को याद करने वाले अमाल करती हैं। बंदे को इस सिलसिले में सोचना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसके जिक्र को कितना आला, कितना ऊंचा मकाम दिया है। ये जिक्र की फजीलत है, सिर्फ आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूं। अगर ज्यादा बात करूं ना, एक एक पॉइंट पर हम लोग कई कई देर तक बात कर सकते हैं, लंबे वक्त तक बात कर सकते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने अपने जिक्र को इतनी ज्यादा अहमियत और फजीलत दी है। पॉइंट नंबर 8, अल्लाह ताला जिक्र करने वालों से राजी हो जाता है। इस पर तो बड़ी प्यारी हदीस है, मैं आपके सामने रखता हूं। अल्लाह ताला जिक्र करने वालों से राजी हो जाता है। जैसे कोई बैठे हैं, लोग बैठे हैं, पढ़ रहे हैं सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, या तो दीन की बातें कर रहे हैं। जैसे अभी हम यहाँ पर बैठे हैं, गरचे हम दूर बैठे हैं पर बैठे तो है ना, एक मजलिस के अंदर बैठे हैं। गरचे ये मजलिस ऑनलाइन चल रही है, ऑफलाइन चले, पर मजलिस तो है ना। हम क्या कर रहे हैं? अल्लाह का जिक्र, कुरान का जिक्र, हदीस का जिक्र, कुरान की आयतें पढ़ रहा हूँ, हदीस पढ़ रहा हूँ। ये मजलिस होती है जिक्र की मजलिस। आप जानते हैं इसकी फजीलत क्या है? और अगर बाकायदा कहीं मजलिस चल रही है और अल्लाह को याद किया जा रहा है, उसकी फजीलत आप जानते हैं कितनी बड़ी है? अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बड़ी प्यारी रिवायत, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, सही बुखारी हदीस नंबर 6408, इन्ना लिल्लाहि मलाइका यतूफूना फित तुरुक यल्तमिसूना अहल ज़िक्र। अल्लाह ताला के कुछ स्पेशल फरिश्ते ऐसे हैं जो घूमते हैं और जिक्र वालों को तलाश करते हैं। वो लोग जो अल्लाह का जिक्र करते हैं, कुरान की बात करते हैं, हदीस की बात करते हैं, अस्कार करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं, कहीं भी कैसा भी जिक्र करते हैं, ऐसी मजलिसों को वो लोग तलाश करते हैं, मजलिसों को तलाश करते हैं। फिर जब पाते हैं, वहाँ पर आते हैं, अहल ज़िक्र फ़ैज़ा वजदू कौमन यज़कुरून अल्लाह, अगर जब वहाँ पर पा जाते हैं तो सब बाकी फरिश्तों को बुलाते हैं कि हलुम्मा इला हाजतिकुम, आ जाओ, यहाँ पर सब आ जाओ, और अपने फरिश्तों से उन्हें ढाक लेते हैं। रब्बुल आलमीन की रहमत उन पर नाजिल करते हैं, अल्लाह ताला की तरफ से रहमतें नाजिल करते हैं। एक तो हुआ ये मसला कि आप जिक्र की मजलिस में हो, फरिश्ते आपको ढाक लेते हैं, पर उसके बाद अल्लाह के पास क्या होता है? अब ये सब फरिश्ते अल्लाह के पास जाते हैं। अल्लाह पूछता है फरिश्तों, मेरे बंदों को तुमने कैसे पाया? जबकि वो सबको जानता है, फिर भी ये बंदों को बताना चाहता है। कहा कैसे पाया? तो वो कहते हैं, या इबादी, तुमने मेरे बंदों को कैसे पाया, वो क्या कर रहे थे? तो फरिश्ते जवाब देते हैं कि इबादी युसब्बिहूनक व युकब्बिरूनक व युहम्मिदूनक, कि हमने तेरे बंदों को पाया। कोई कह रहा है सुभान अल्लाह, कोई कह रहा है अल्लाहु अकबर, कोई कह रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, तेरी तमजीद बयान कर रहे हैं, तेरी तारीफ बयान कर रहे हैं, तेरा जिक्र कर रहे हैं, कुरान हदीस सारा तेरा जिक्र कर रहे हैं। अल्लाह सवाल करता है, फरिश्ते जवाब देते हैं। फिर अल्लाह ताला सवाल करता है, क्या उन्होंने मुझे देखा है? कहा नहीं, देखा तो नहीं है। कहा अगर देख लें तो? कहा और ज़्यादा तारीफ बयान करेंगे, और ज़्यादा दुआएं पढ़ेंगे, और ज़्यादा अस्कार करेंगे। कहा अच्छा, क्या मांग रहे हैं? कहा जन्नत मांग रहे हैं। कहा जन्नत को देखा है? कहा नहीं देखा है। कहा अगर देख ले तो? कहा देख ले तो और ज़्यादा मांगने लग जाएंगे, और ज़्यादा दुआएं पढ़ेंगे। अच्छा, किससे बचना चाहते हैं? कहा जहन्नम से। कहा देखा है? कहा नहीं देखा है। कहा अगर जहन्नम को देख ले तो? कहा और ज्यादा डरने लग जाएंगे, और ज्यादा माफी मांगने लग जाएंगे। कहा तुम गवाह बन जाओ, मैंने सबको माफ कर दिया। अल्लाह अकबर, ऐसी मजलिस, कितनी प्यारी मजलिस, सबको माफ कर दिया।
فرشتے کہتے ہیں 1 منٹ، اللہ رب العالمین اس میں ایک آدمی بیٹھا نہیں تھا، بس ایسے کہیں سے جا رہا تھا، ان کو دیکھ کر ذرا سا بیٹھ گیا، وہ بیٹھنے نہیں آیا تھا، بس گزر رہا تھا اور بیٹھ گیا. کہا اگر ان کے ساتھ بیٹھ بھی گیا تو میں نے معاف کر دیا. یہ ذکر کی فضیلت ہے، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت ہے. اور ہم تو بھاگتے ہیں ایسی مجلسوں سے، مسجدوں سے بھاگتے ہیں، ذکر کی مجلسوں سے بھاگتے ہیں، دینی اجلاس اور پروگراموں سے بھاگتے ہیں. اس کی فضیلت ہے. کتنی بڑی فضیلت، کتنی بڑی روایت کہ اللہ رب العالمین کہتے ہیں فرشتوں نے کہا، اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ تم گواہ بن جاؤ، میں نے سب کو معاف کر دیا. فرشتے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ان میں سے ایک آدمی ان میں سے نہیں تھا، وہ تو بس آیا تھا اور بیٹھ گیا تھا. کہا یہ ایسے لوگ ہیں کہ ان کے پاس تو کوئی بیٹھ بھی جائے تو اللہ ان کی مغفرت کر دے گا. اللہ اکبر. ذکر کی فضیلت، اللہ کو یاد کرنے کی فضیلت، دعائیں پڑھنے کی، صبح شام کے اذکار کرنے کی فضیلت کتنی زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی دعائیں پر ہم لوگ پڑھ نہیں پاتے. نیکسٹ، اس کے بعد پوائنٹ نمبر 9، اللہ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. یہ بھی بہت بڑی بات ہے. اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا اس انسان کو جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 660، ارشاد فرمایا کہ 7 طرح کے لوگوں کو اللہ رب العالمین اپنے عرش کے سائے کے نیچے تب جگہ دے گا جب کوئی سایہ نہ ہوگا. اس میں سے ایک کون شخص ہے؟ ذکر اللہ خالیا ففاضت عیناہ. ایک انسان ایسا ہے کہ اکیلے میں اللہ کا ذکر کرتا ہے اور آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، اس کے ڈرنے لگتا ہے، معافی مانگنے لگتا ہے، اکیلے میں اللہ کا ذکر کر کے آنسو بہہ جاتے ہیں. اللہ کے نبی نے کہا ایسے انسان کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. جب کوئی سایہ نہ ہوگا نا، اللہ رب العالمین اپنے عرش کے نیچے سے سایہ دے گا، کیونکہ اکیلے میں اللہ کو یاد کرتا ہے، اکیلے میں روتا ہے، اکیلے میں گڑگڑاتا ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. اس بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کی مغفرت کر دے گا، رب العالمین اسے معاف فرما دے گا، رب العالمین اسے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا. نیکسٹ، نمبر 10، سکون اور رحمت ان کی زندگیوں میں اللہ ڈال دیتا ہے. سکون اور رحمت اللہ تعالیٰ ان کی زندگیوں میں ڈال دیتا ہے جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے سورہ طٰہٰ کے اندر، اور اسی طرح سورہ رعد کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے 28 نمبر میں آیت کے اندر کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ کا ذکر کرنے سے دلوں کو سکون آتا ہے. جب آپ پریشانی میں رہو نا، ٹینشن ہے، غم ہے، ڈپریشن ہے، کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، ذکر شروع کر دیا کرو. الحمدللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبی اللہ لا الہ الا علیہ توکلت رب العرش العظیم. اس کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں بس پڑھنا شروع کر دیا کرو. یہ نا آپ کے دل کو سکون دے گا، راستے نکالے گا، تکالیف سے نجات دے گا، پریشانیوں سے نکالے گا، نئے نئے آپ کے لیے ویز اللہ رب العالمین کھولے گا. کب؟ جب آپ اللہ تعالیٰ کو یاد کرو گے، جب آپ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے. اللہ کا ذکر کرنے سے رب العالمین دل میں سکون ڈال دیتا ہے، دل میں اطمینان ڈال دیتا ہے. اب سوچئے تو مطلب کتنی ساری چیزیں میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کیسی نظر آ رہی ہیں نا کہ ذکر کی اتنی فضیلت ہے، صرف ذکر کرنے کی اتنی فضیلت یقیناً ہے. بندہ دل سے تو کرے، اللہ رب العالمین یقیناً ایسے اذکار کے اندر بڑی برکتیں ڈال دیتا ہے. اللہ رب العالمین ایسے ذکر کرنے والوں کو پسند فرما لیتا ہے. اور ایک آخری پوائنٹ یہ ہے کہ ذکر کرنے والا اللہ کی نظر میں زندہ ہے اور نہ کرنے والا مردہ ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں نا ہمارے یہاں، پورے سال کبھی اللہ کا ذکر نہیں سنو گے آپ ان کے منہ سے، کوئی دعا نہیں پڑھتے، کوئی دعا یاد نہیں، کبھی دعاؤں کا اہتمام نہیں، کبھی نمازوں کا اہتمام نہیں، کبھی قرآن کا اہتمام نہیں. اللہ نے کہا یہ مردہ ہیں، دکھ رہے ہیں زندہ پر زندہ نہیں ہے. اور جو پڑھتا ہے وہ زندہ ہے، گرچہ پریشان دکھے پر وہ زندہ ہے. اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری ہی کی روایت ہے، حدیث نمبر 6407، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر، مثال ہے اس کی جو اللہ کا ذکر کرتا اور نہیں کرتا ہے، زندے اور مردے کی طرح. یہ زندہ ہے جو اللہ کو یاد کرتا ہے، یہ مردہ ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا. یاد کرنے والا زندہ ہے، اللہ نے اسے زندہ رکھا ہے، اللہ نے اسے زندہ بنایا ہے، کیونکہ اس کا دل زندہ ہے، اس کا ضمیر زندہ ہے، اس کی زبان زندہ ہے. اللہ رب العالمین نے ذکر کرنے کی بنیاد پر اسے زندہ کہا ہے اور اسے مردہ کہا ہے. اور ایک بات اور یاد رکھ لیں، اسی میں اگلا پوائنٹ آپ دیکھ لیں کہ ذکر نہ کرنے والا منافق ہوتا ہے. اللہ کی نظر میں مومن نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر نفاق ہوتا ہے. وہ نفاق کا ہوتا ہے، منافق ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر نہیں کرتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 142 میں ارشاد فرماتا ہے، ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم واذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى یراعون الناس ولا یذکرون اللہ الا قلیلا. منافق کی صفت اللہ کیا بتا رہا ہے کہ یہ لوگ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں جبکہ اللہ کو دھوکہ دے نہیں سکتے. جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں اور اللہ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں، دعائیں نہیں پڑھتے، یاد نہیں کرتے. یہ منافق ہوتا ہے.
मोमिन अल्लाह को याद करता है, मोमिन दुआएं पढ़ता है, मोमिन अस्कार करता है, पर मुनाफिक अल्लाह को याद नहीं करता, बहुत कम याद करता है। पढ़े तो याद किया, नहीं पढ़े तो याद नहीं किया, उसका कोई मतलब फिक्स शेड्यूल नहीं होता है कि वो अल्लाह ताला को याद करे। पर जो मोमिन होता है ना, वो दुआएं पढ़ता है। सुबह निकलेगा तो दुआएं पढ़ेगा, गाड़ी पर बैठेगा तो दुआएं पढ़ेगा, बैतुल खला की दुआ पढ़ेगा, खाने पीने की दुआ पढ़ेगा, खाने के बाद की दुआ पढ़ेगा, सुबह उठेगा तो दुआ पढ़ेगा, रात को सोने की दुआ पढ़ेगा, नमाज के बाद की दुआएं पढ़ेगा, कुरान पढ़ेगा, नमाजें पढ़ेगा, वो अस्कार करता है। लेकिन मुनाफिक कुछ नहीं करता, सुबह उठा शाम तक कोई शेड्यूल नहीं ज़िंदगी का। ये फ़र्क है मोमिन और मुनाफिक के दरमियान। ज़िक्र, अल्लाह का ज़िक्र यकीनन बड़ी अहमियतों का हामिल है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे बड़ी अहमियतें अता की है। जैसे मैं कुछ अस्कार अगर आपको यहाँ पर बताऊँ, कुछ दुआएं उनकी फजीलतों के साथ मैं आपको बताऊं तो आपको ताज्जुब होगा कि दुआओं की कितनी फजीलत है। जैसे कि एक दुआ है, छोटा सा कलमा है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कितनी छोटी दुआ है, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कितना बड़ा जुमला है, छोटा सा जुमला। अब फजीलत सुनो, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान इसे 100 मरतबा दिन में पढ़ ले तो अल्लाह उसे 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब देगा, 100 नेकियां लिखी जाएंगी, 100 गुनाह मिटाए जाएंगे और अल्लाह ताला शैतान से पूरे दिन उसकी हिफाजत करेगा। फजीलत तो देखो, ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। कितने मिनट, 5 मिनट के अंदर या 10 मिनट के अंदर 100 बार आप पढ़ लोगे। 100 बार पढ़ लिया, 10 गुलाम आज़ाद करने का सवाब, 100 नेकियां लिख दी, 100 गुनाह मिटा दिए और अल्लाह शैतान से आपकी हिफाजत करेगा जब तक कि शाम ना हो जाए। और शाम को पढ़ लो तो अगली सुबह तक आपकी हिफाजत करेगा। इसकी दलील सही बुखारी हदीस नंबर 6403, अल्लाह के नबी का इतना बड़ा फरमान है। मैं कुछ दुआएं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि रमज़ान का मौका है तो हम दुआ चाहें तो याद करें और याद कर इनके पढ़ने की कोशिश करें इंशाअल्लाह। दूसरी एक दुआ है, बड़ी प्यारी दुआ है ये भी, सही मुस्लिम हदीस नंबर 2691, 2 छोटे छोटे जुमले, सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बहुत छोटे जुमले, इनकी फजीलत जानते हैं क्या है? कलिमतानी खफीफतानी अलल लिसान, 2 कलमे हैं जो ज़बान पर बहुत हल्के हैं, सकीलतानी फिल मीज़ान, मीज़ान में बहुत भारी हैं, अमल में बहुत ज़्यादा भारी हैं, अल्लाह ताला को बहुत ज़्यादा पसंद है। वो 2 कलमे कौन से हैं? सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। कौन नहीं पढ़ सकता इसको? कौन नहीं पढ़ सकता? कितनी बार नहीं पढ़ सकता? अगर आपने ये कलमा पढ़ा तो अल्लाह आपसे मोहब्बत करेगा और आपके मीज़ान को भारी कर देगा, आपकी नेकियों को भारी कर देगा, आपके अमाल नामे को भारी कर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यह अजर व सवाब सिर्फ दुआओं में रखा है, दुआओं के सिवा कहीं पर यह आपको अजर व सवाब नजर नहीं आएगा। इसी के साथ साथ तीसरी एक दुआ जो बड़ी प्यारी दुआ है वो आपके सामने मैं रखता चलूं, बड़ी जामे दुआ जिसे सैयदुल इस्तिग़फ़ार भी कहा जाता है, माफ़ी मांगने की सरदार दुआ। इस दुआ को पढ़ लो तो अल्लाह माफ़ करता ही करता है। ये मग़फ़िरत की सबसे ज़्यादा आला दुआ है और इसकी फजीलत, पहले चलो फजीलत ही मैं आपको बता दूं। सही बुखारी हदीस नंबर 6306, अल्लाह के नबी का फरमान कि अगर कोई इंसान इस दुआ को पढ़ ले और ईमान पर मर जाए वो जन्नती हो जाएगा। सोचिए, आप सोचिए कितनी दुआएं पढ़ते हो। अगर कोई इंसान इस दुआ को पढ़ ले ईमान के साथ और मर जाए जन्नती हो जाएगा। और वो दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुक व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अबू लक बिनिअमतिका अलैया व अबू लक बिदम्बी फ़इन्नहु फ़ग़फ़िरली फ़इन्नहु ला यग़फ़िरुद्दुनूबा इल्ला अंत। छोटी सी दुआ। और दुआ का तर्जुमा क्या है कि अल्लाह ताला के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, तूने मुझे पैदा किया, मैं तेरा बंदा हूँ, मैं तेरे वादे पर कायम हूँ, मैं तेरे बंदे का बंदा हूँ, मैं तुझसे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, मैं अपनी ख़ताओं की माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे, तेरे सिवा कोई गुनाहों का माफ़ करने वाला नहीं है। छोटी सी दुआ है। अगर आपने इस दुआ को पढ़ लिया और मर गए, अल्लाह कहता है जन्नती हो जाओगे, अल्लाह आपको जन्नती बना देगा। रब्बुल आलमीन इतना आला दर्जा छोटी सी दुआ पर दे रहा है। याद सैयदुल इस्तिग़फ़ार, याद करते हो सैयदुल इस्तिग़फ़ार, याद कराते हो अपने बच्चों को ये दुआ, याद भी करो और अपने बच्चों को याद भी कराओ क्योंकि अल्लाह ताला ने इस दुआ के अंदर इतनी ज़्यादा फजीलत रखी है। एक और दुआ सहीहुल जामे हदीस नंबर 1601, इन्नल हम्दुलिल्लाह व सुब्हानल्लाह व ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। 4 कलमे के बारे में बताया, सुब्हानल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह,
अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये 4 कलमे ऐसे हैं कि अगर कोई पढ़ता है तो उसके गुनाह ऐसे गिरते हैं जैसे पत्ते गिरते हैं दरख्तों से। आप पढ़ते जाते हो गुनाह गिरते जाते हैं, पढ़ते जाते हो गुनाह मिटते जाते हैं, पढ़ते जाते हो गुनाह माफ होते चले जाते हैं। कितना छोटा सा जुमला, सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या है जुमले, कौन से बड़े जुमले, कितने घंटे पढ़ना है आपको ये जुमले। पर बंदा जैसे जैसे पढ़ता जाता है वैसे वैसे गुनाह गिरते जाते हैं, खताएं गिरती जाती हैं, लग़ज़िशें गिरती जाती हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन ये मकाम इन दुआओं को ही दिया है। इसी तरीके से एक बड़ी प्यारी दुआ जो हम पढ़ते भी हैं और हमें याद भी है, आयतल कुर्सी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई इंसान फर्द नमाज के बाद आयतल कुर्सी पढ़ ले तो उसके और जन्नत के बीच में सिर्फ मौती का फासला रहेगा, बस मरेगा और जन्नत। हर नमाज के बाद अगर वो आयतल कुर्सी पढ़ ले, कौन सी बड़ी चीज़ है, अल्लाहु ला इलाहा, कितनी बड़ी आयत, कितना टाइम, कितना वक्त। पर हमारा हाल तो ये है कि पहले तो नमाज पढ़ते नहीं, पढ़े तो भागे दौड़े गिरते पढ़ते नमाज पढ़ते हैं, जल्दबाजी में नमाज पढ़ते हैं, बस पढ़े काम खत्म, बस खत्म करना है काम। नमाज पढ़ो, थोड़ी देर रुको, दुआएं पढ़ो, आयतल कुर्सी पढ़ो। आयतल कुर्सी को अल्लाह ताला ने इतनी बड़ी फजीलत अता की है, पर हम पढ़ते नहीं, उसको अहमियत देते नहीं, मकाम मर्तबा देते नहीं। कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी मग़फ़िरत करेगा। इसी तरीके से दुरूद पढ़ना, दुरूद की भी अपने आप में बहुत सारी फजीलतें हैं। जैसा कि एक रिवायत सुनन तिरमिज़ी की हदीस नंबर 2457, एक सहाबी ने एक मरतबा अल्लाह के नबी से एक सवाल किया कि अल्लाह के नबी, अगर मैं दुआ मांगता हूँ, कम अजलु लका फ़ी दुआई, मैं अपनी दुआ में आपके लिए कितना पढ़ूँ, यानी दुरूद कितना पढ़ूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि 4 हिस्से कर, एक हिस्सा दुरूद, 3 हिस्से में दुआ मांग, पर थोड़ा बढ़ा ले तो बेहतर है। कहा ठीक है, मैं और बढ़ाऊँगा, मैं ऐसा करता हूं कि अपनी जो पूरी दुआ है ना उसके 3 हिस्से करूंगा, तीसरे हिस्से में दुरूद पढ़ूंगा, 2 हिस्से में अपने लिए दुआ मांगूंगा। कहा अच्छा है, पर अगर इसको और बढ़ाएगा तो बेहतर होगा। कहा अच्छा, कहा मैं अपनी दुआओं को 2 हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, 5 मिनट दुआ मांग रहा हूं तो 2.5 मिनट दुरूद, 2.5 मिनट दुआ मांगूंगा। कहा बेहतर है, पर बढ़ा ले तो बेहतर होगा। तो साहबी ने कहा मैं दुरूद के अलावा कुछ करूंगा ही नहीं, बस हाथ उठाऊंगा और दुरूद ही पढ़ूंगा। कहा अगर ऐसा करेगा ना तो तेरे सारे मामलात भी हल हो जाएंगे और गुनाह भी माफ हो जाएंगे। दुरूद, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। एक दुरूद पढ़ो, अल्लाह के नबी ने कहा अल्लाह तेरे गुनाह भी माफ़ कर देगा और काम भी सारे ख़त्म कर देगा, कुछ करना नहीं पड़ेगा, कुछ अलग से मांगना नहीं पड़ेगा। क्या फजीलतें हैं इन दुआओं की, और कितना पढ़ते हैं हम ये दुआएं, कितना करते हैं हम अस्कार, जिन अस्कार को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतनी बड़ी बड़ी फजीलतें अता फरमाई है। इसी तरीके से एक दुआ है, सुनन अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 5088, छोटी सी दुआ, 3 बार अगर सुबह पढ़ लिया शाम तक अल्लाह हिफाजत करेगा, शाम को 3 बार पढ़ लिया अल्लाह सुबह तक हिफाजत करेगा। कौन सी दुआ? बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मआ इस्मिही शैउन फिल अर्दि वला फिस समाई व हुवस समीउल अलीम। बच्चों के लिए परेशान रहते हो ना, यहाँ भाग रहे हैं दम कराने, वहाँ भाग रहे हैं दम कराने, यहाँ डोरा बंधवा रहे हैं, वहाँ धागा बंधवा रहे हैं, ये दुआ पढ़वा लिया करो उनको। 3 बार सुबह 3 बार शाम, जब तक पढ़ नहीं पाते आप पढ़कर दम कर दो, पढ़ने लग जाओ उन्हें याद करवा दो। 3 बार अगर सुबह पढ़ लिया शाम तक कुछ ना होगा, और शाम को पढ़ लिया सुबह तक कुछ ना होगा। और दुआ क्या है? शुरू करता हूँ अपने दिन की उस रब के नाम के साथ कि अगर उसका नाम मेरे साथ हो तो इस जमीन और आसमान में मुझे कोई चीज़ तकलीफ नहीं पहुंचा सकती। आपने सब तो मांग लिया, अब बचा ही क्या? दुश्मन आ गया, चोर आ गया, डकैत आ गया, सब आ गया, बीमारी आजारी सब आ गया। पर कौन पढ़ता है दुआ? कौन करता है इत्तेमाम कि घर से निकलने के पहले दुआ पढ़ूं, शाम होते ही ये दुआएं पढ़ूं? अगर दुआएं बंदा पढ़ लेना, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसकी हिफाजत करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बचाता है। इसी तरीके से एक दुआ है सूरह इखलास, 3 बार पढ़ने पर एक कुरान पढ़ने का सवाब मिलता है। 3 बार पढ़ो एक कुरान पढ़ने का सवाब। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। ये हो गया कुरान का सवाब। कितना बड़ा सवाब! एक सूरत पढ़ने का 1 मिनट भी पूरा नहीं लगता है। पढ़ते हो, अस्कार करते हो, और अगर नहीं करते तो अस्कार की आदत बनाओ, जिक्र करने की आदत बनाओ, क्योंकि अल्लाह ने अस्कार को फ़ायदा दिया है। और एक आखिरी चीज़, जैसे तो मैं बयान करूँ तो न जाने कितने अस्कार है, एक आखिरी चीज़ आपको बताऊँ, मुअव्विज़तैन, सूरह नास और सूरह फलक, क्या फजीलत है इनकी। जादू, असरात, जिन्नात, परेशानी, तकलीफ, कुछ भी, आज सबको लगता है ना हमारे ऊपर हवा है, आसेब है, साया है, ये हो गया वो हो गया, कुछ मत करो। कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास,
कुल आउज़ु बिरब्बिल फलक पढ़ कर अपने ऊपर फूंक लो, हाथ पर फूंक लो, अपने ऊपर दम कर लो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। ईमान तो रखो, सूरह फातिहा पढ़ कर दम कर लो, हर बीमारी का इलाज है। ईमान तो रखो, जिक्र तो करो, जिक्र नहीं करेंगे पर भटकते फिरेंगे, यहाँ जा रहे हैं वहाँ जा रहे हैं, इतने इतने किलोमीटर का सफर कर रहे हैं। अल्लाह ने तुम्हें घर बैठे इलाज दिया, उसे करो ना। अरे घरों में अगर कुरान पढ़ोगे तो क्या शैतान आएगा? हर इंसान को लगता है मेरे घर में सब कुछ हो गया है, हमारे घर में तो कुछ हो ही गया है, हमारे साथ तो कुछ अच्छा ही नहीं होता है, जब देखो जब बुरा होता है। आप सवाल करो, सूरह बकरा कभी पढ़ते हो? कभी पढ़ते हो सूरह बकरा? का नहीं पढ़ते हो तो ये सब तो होना ही है ना, क्योंकि अल्लाह के नबी का फरमान है जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है उसमें शैतान एंट्री नहीं करता, दाखिल ही नहीं हो सकता, अंदर आ ही नहीं सकता। पढ़ते हो सूरह बकरा? अब ये जरूरी थोड़ी कि एक बार में पढ़ना है, आधा पारा पढ़ लो, एक पारा पढ़ लो, 10 पेज पढ़ लो, 20 पेज पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा रोज पढ़ लो, कुछ तो पढ़ो, कुछ की तो आदत बनाओ। पर कौन करता है? सूरह कहफ के बारे में 10 आयतें, जिसको याद है अल्लाह दज्जाल के फितने से बचाएगा, याद है 10 आयतें, हम जिक्र नहीं करते, जिक्र की फजीलत और अहमियत को नहीं समझते। अस्कार की इतनी पाबंदी जो मेरे नबी तक ने की वो हम करना नहीं चाहते। उसके बाद हमें लगता है हमारे मसाइल दूर हो जाएं, परेशानियां दूर हो जाएं। ये तो कह रहा हूँ ना, कुछ बताएं, बाजार की दुआ की फजीलतें आप पढ़ लो, सुबह शाम की दुआओं की फजीलतें आप पढ़ लो, आपको ताज्जुब होगा कि अल्लाह ताला क्या इनाम बांट रहा है, अल्लाह ताला क्या इकराम कर रहा है। तो अस्कार किया करो, दुआएं पढ़ा करो, सुबह शाम के अस्कार करो, जब जिस चीज़ की ज़रूरत है उस चीज़ का जिक्र याद करो और उसे किया करो, इसकी बड़ी फजीलतें हैं। और जब रमज़ान का महीना हो, आप भूखे प्यासे हो, तब तो और ज़्यादा पढ़ो, और ज़्यादा अल्लाह को याद करो। अल्लाह ताला ने अस्कार में यकीनन बहुत सारी फजीलतों को रखा है। इन्हीं बातों पर तकरीबन मैं अपनी आज की इस क्लास को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए इलाही मौलाए रब्बुल आलमीन, ए खालिक मालिक रहमान रहीम, यकीनन हम तेरे आगे फ़कीर, तेरे आगे मोहताज हैं। अल्लाह ताला तो हमारे गुनाहों को माफ़ कर दे, हमारी ख़ताओं को माफ़ कर दे। जो अस्कार हमें याद है उन्हें पढ़ने की, जो नहीं याद है उन्हें याद करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।